Good day, students. This class is to introduce how to use CSS using class and ID selectors. Okay, welcome to my electronic publishing class. Let's go to my website. So ideally, I'm going to cover 15A about class and how selectors. Okay, let's go to the website first. So let's go to the syntax. So already I covered CSS syntax. Just to brief you, this is a HTML selector. This is a tag which is h1 என்றது HTML உடைய பெயரை கொண்ட ஒரு tag இது. இதற்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறது. ப்ளூன்றது ஒரு வேல்யூ, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ அப்படிதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா. நம்ம இப்போ h1 என்றது எலிமெண்ட்டே செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் there are other ways of giving CSS commands, like while using InDesign you would have noticed how to create a style இல்லையா. ஸ்டைல் கிரியேட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு you will understand that how to select a set of text and then apply. There are two ways of applying in InDesign. One is you have to select a text and then apply a style, or click a paragraph and then apply a style. Either you apply a paragraph style or a character style. I hope you know InDesign pretty well. So in CSS, when we are selecting a particular element as we saw in the syntax, here we are selecting a HTML element. அதை தவிர there are other ways to select. இது நான் முதல்ல கவர் பண்ணல, இப்போ நான் கவர் பண்ண விருப்பப்படுறேன். Okay, let us see what is CSS selectors. CSS selectors are used to find or select the HTML elements you want to style. We can divide CSS selectors into 5 categories. Simple selectors select the element based on name, ID or class. Simple. Combinator selectors select elements based on a specific relationship between them. Pseudo selectors select elements based on certain state. Pseudo element selector select and style a part of an element. Attribute selector select elements based on an attribute or attribute value. உங்களுக்கு இது நான் கவர் பண்ண மாட்டேன். இந்த last three I'm not going to cover. I'm going to cover only simple selectors and combination selectors, because உங்களுக்கு சிலபஸில் கிடையாது இது. அதனால் உங்களுக்கு இப்போது இந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு தேவையில்லை. உங்களுக்கு வேணும்னா அப்புறமா எனக்கு எழுதுங்க, தனியாக I can teach you separately on that. Okay, now let us move on with the simple selectors. CSS element selector. Okay, ஸோ எலிமெண்ட் செலக்டர் எப்படின்னாக்கா, நம்ம இப்போது இதில் பார்த்தபடிக்கு இப்போ P என்ற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது. ஹியர் ஆல் P எலிமெண்ட்ஸ் ஆன் த பேஜ் வில் பி சென்டர் அலைன்ட் இன் திஸ் ஸ்டைல். P எலிமெண்ட் என்றது HTML உடைய எலிமெண்ட்டு. அந்த P எலிமெண்ட் என்பது டெக்ஸ்ட் அலைன் என்ற ஸ்டைல் கொடுத்துருக்கேன், அது ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன் சென்டர்னுட்டு. ஸோ ட்ரைட் யூர் சொல் போனீங்கன்னாக்கா இந்த P என்ற எலிமெண்ட்டு இங்கே இருக்குது இல்லையா. ஸோ இது தான் குறிக்குது. இதை நான் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு அப்ளை பண்ணுற மாதிரி. இந்த சென்டர் அலைன்மெண்ட்ன்றது எல்லா P என்ற எலிமெண்ட்டுக்கும் அது அப்ளை ஆகிடும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ சிம்பிள் செலக்டர் இது. ஐடி செலக்டர்னு ஒன்று இருக்குது. ஐடி செலக்டர்ன்றது the ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element. The ID of an element is unique within a page. So the ID selector is used to select one unique element. To select an element with a specific ID, write a hash என்ற character. 3 என்ற கீபோர்டில் shift 3 போட்டிங்கனாக்கா hash வரும் character followed by the ID of the element. எப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ இன்னும் கிளியராக புரியும் உங்களுக்கு. The CSS rule below will be applied to the HTML element with ID para 1. ஸோ ஹேஷ் என்று போட்டிங்கன்னா this is ID selector. para 1ன்றது பேர், இது யூசர் கிவன் பேர். ஓப்பன் ஃப்ளவர் பிரேஸ், க்ளோஸ் ஃப்ளவர் பிரேஸ். டெக்ஸ்ட் அலைன் அதே ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க, சென்டர் கொடுத்துருக்காங்க, கலர் கொடுத்துருக்காங்க, ரெட் கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி அப்ளை ஆகுதுன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் சிம்பிள் HTML file.
இதில் வந்து ஹெட்டு பாடி இருக்குது. பாடிக்குள்ளே பி என்ற ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குது. பிக்குள்ளே நான் ஐடின்ற ஆட்ரிபியூட் கால் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே ஐடி ஆட்ரிபியூட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துருக்கேன், பேரா 1 என்று. இந்த பேரா 1 என்பது எதை குறிக்கிறது என்றால் இந்த பேரா 1 இதே பேர் தான், ஹேஷ் பேரா 1. ஸோ இது இஸ் ஐடின்னு சொல்லுவாங்க. ஹேஷ்னு போட்டால் இட் இஸ் ஐடி. இது வந்து ஹோல் HTML ஒரு இடத்துல தான் வரலாம் அது. ஸோ பல ஐடிஸ் ஒரு HTML பல ஐடி வராது. எப்பவுமே ஒரு HTML பல எலிமெண்ட்டுக்குள்ளே ஐடி கால் பண்ண முடியாது, ஒரே ஐடி கால் பண்ண முடியாது. ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு தடவை கால் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா இதில் மட்டும்தான் இருக்கலாம் அது. ஓகே, ஸோ இதில் எப்படி வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹலோ வேர்ல்டுன்றது சென்டர் ஆகிருக்கு. இந்த ஹலோ வேர்ல்டுன்றது தான் கண்டென்ட்டு, இது இங்கே சென்டர் ஆகிருக்கு. ஸோ பி என்றது எலிமெண்ட்டு, ஐடி. திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஸ்டைல். ரெட்டில் இருக்குது, நம்ம சும்மா ப்ளூன்னு கொடுத்து பார்க்கலாம், ஆர் லெஃப்ட்டு கொடுத்து பார்க்கலாம். மேபி யூ கேன் செலக்ட் எஸ் ரைட்டுன்னு கொடுத்து பார்க்கலாம், ஜஸ்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ இது ஹஸ் பிகம் ரைட். பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரைட்டில் போயிருக்கு இல்லையா. ஸோ மூவிங் a little bit, ஸோ தட் ரைட்டில் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு இங்கே புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா, ஐடி என்பது ஒரு செலக்டர். எப்படி அதை செலக்ட் பண்ணிங்கனாக்கா ஒரு ஆட்ரிபியூட் செலக்டர் சொல்லுவாங்க. முதல்ல என்ன சிம்பிள் எலிமெண்ட் செலக்டர் பார்த்தோம், இப்போ ஆட்ரிபியூட் செலக்டர். ஓகே, அந்த மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணி we can keep giving the style the whole of the HTML document. Okay, now let's move on with the next type of selector, CSS class selector. This is very commonly used selector. The class selector selects HTML elements with a specific class attribute. To select elements with a specific class, write a period. இங்கே ஹேஷ் போட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே ஹேஷ் போட்டோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்கே ஹேஷ் போட்டுக்கும் பாரு. அதே மாதிரி இங்கே வந்து டாட்னு போடணும், அதான் சொல்ல வராங்க. இங்கே பீரியட் ஃபாலோட் பை த கிளாஸ் நேம். கிளாஸ் நேம்ன்றது யூசர் கிவன். ஸோ இன் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆல் HTML எலிமெண்ட்ஸ் வித் கிளாஸ் சென்டர்ன்றது பேர். இந்த பேர் கொடுத்துருக்கேன், சென்டர்னு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன். ஸ்டைல் நேம் கொடுக்குறோம் இல்லை இன்டிசைனில், அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டைல் நேம் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பீரியட்ன்றது ஃபுல் ஸ்டாப். இந்த ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு அப்புறமா வரதான் கிளாஸ் நேம்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்குள்ளே வர ஸ்டைல் எல்லாமே எதுக்கு அப்ளை ஆகுனாக்கா, ரைட் யூஸ் போனீங்கன்னாக்கா தெரியும். இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கெல்லாம் நான் இந்த கிளாஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பேர் கூப்பிடுகிறேனோ அதை கால் பண்ணுறது இந்த நான் என்ன ஸ்டைல் இங்கே கொடுத்துருக்கணும் அது எல்லாமே இந்த கண்டென்ட்டுக்கு அப்ளை ஆகிடும். ஸோ நம்ம புதுசாக ஒரு ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணுவோம். இது லெட்ஸ் கிரியேட் நியூ ஸ்டைல், நியூ கிளாஸ். ஐ எம் புட்டிங் எ டாட் அண்ட் தென் கிரியேட்டிங் ரைட்னு போடுறேன். ரைட் போட்டுட்டு flower brace open, flower brace close. Okay, now I am going to say text hyphen align colon right, or say right nu podum, right semicolon color colon blue semicolon. இப்போ நான் இந்த செகண்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் இந்த ரைட் என்ற ஒரு கிளாஸை கொடுக்க போகிறேன். கிளாஸ் இங்கே வந்து ரைட் RIGHT, திஸ் இஸ் யூசர் கிவன் நேம். ஸோ இந்த ரைட் என்ற இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ரன் த திங். சி ரைட்டில் வந்துருச்சு, ப்ளூ கலரில் வந்துருச்சு, ரைட்டில் வந்துருச்சு. ஸோ நான் இந்த ரைட்ன்ற கிளாஸ் இதுக்கு எடுத்துகிட்ருக்கு, சென்டர் என்ற கிளாஸ் இதுக்கு எடுத்துகிட்ருக்கு. நான் ஆட்ரிபியூட் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இங்கே. ஓகே, பி எலிமெண்ட் H1 எலிமெண்ட்டில் ஆட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்கேன், பி எலிமெண்ட்டில் ஆட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ பிட்வீன் த ID selector and class selector என்ன அட்வான்டேஜ்னாக்கா, supposing I'm just copying this, I'm copying this, I'm pasting some more ஒரு நிறைய பேராகிராஃப்ஸ் இருக்கு வச்சுக்கோங்க. எல்லா பேராகிராஃப்லையும் நான் ரைட்ன்ற சென்டர் கொடுக்கலாம். அடுத்த பேராகிராஃபில் ஐ கேன் கிவ் சென்டர். ஐடியில் ஒரு இடத்துல நான் ஐடி ஈக்குவல் டு ஒரு இடத்துல கொடுக்கலாம்னு சொன்னேன்ல, இங்கே வந்து கிளாஸில் வந்து எவ்வளோ தடவை வேணாலும் கொடுத்துட்டே இருக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இந்த சென்டர் என்ற பெயர் கொண்ட ஸ்டைல் பெயர் கொண்ட பேராகிராஃப் பின்ற பேராகிராஃப் வந்து இந்த சென்டரில் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேனோ அது அப்படியே அப்ளை ஆகிடும். அதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம். சரி, தேர்ட் பேராகிராஃபில் சென்டர்னு வந்திருக்கு இல்லையா. ஸோ சென்டர் இது வந்து ரைட், திருப்பி ரைட் வந்துருக்கு. அந்த மாதிரி யூ கேன் கீப் கிவிங் ஆஸ் மெனி கிளாஸ் ஆஸ் யூ வாண்ட் அண்ட் கீப் சூஸ் எ ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் தென் கிவ் எ வேல்யூ. அது வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஸ்டைல் த whole of HTML in CSS. Okay, so this is a very commonly used type of selector, class selector. இது முக்கியமாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், அதனால தான் நான் உங்களுக்கு கிளியராக சொன்னேன். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட்
Combination selector. Let us see, you can also specify that only specific HTML elements should be affected by a class. P dot center னு போட்டோம்னா வேற எந்த எலிமெண்ட்லையும் இந்த கிளாஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த Pன்றதுக்குள்ள மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். HTML elements can also refer to more than one class. ஓகே, அதான் இப்போ சொன்னேன் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து more than one class you can அவங்க போட்டு காமிச்சிருக்காங்க. நிறைய கிளாஸ் more than one class you can சென்டர் போட்டிருக்காங்கல்ல, அதை காமிக்கிறாங்க. அப்புறம் யூனிவர்சல் செலக்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க. யூனிவர்சல் செலக்டர்ன்றது is star selects all HTML elements in the page. ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் அலைன்னு போட்டோன்னாக்கா எல்லா HTML எலிமெண்ட்டுக்கும் ஒரே ஸ்டைல் கொடுக்கணும் வச்சுக்கோங்க. காமனாக ஜென்ரல் அது வந்து இதில் கொடுத்துக்கலாம். grouping selector. The grouping selector selects all the HTML elements with the same style definitions. Look at the following CSS code. H1, H2, P இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேம் ஸ்டைல் நான் கொடுக்கணும் வச்சுங்க. ஐ கேன் குரூப் மூணு தடவை தனித்தனியாக கொடுக்க வேணாம். இதே ப்ராப்பர்ட்டி இதே வேல்யூ, இதே ப்ராப்பர்ட்டி இதே வேல்யூ, இதே ப்ராப்பர்ட்டி இதே வேல்யூ, 3 H1, H2, H3 மூணு தடவை தனித்தனியாக கொடுக்க தேவையில்லை. நான் வந்து என்ன பண்ணலாம், H1, H2, Pன்னு போட்டுட்டு இது அப்படியே காமனாக ஐ கேன் டிஃபைன் இட். ஸோ இட் வில் ஸ்டில் பி த சேம், இட் வில் ஸ்டில் ஹேவ் த சேம் எஃபெக்ட். Okay, so that is a simple exercise on the type of selectors, CSS selectors. This is what I would like to cover, because this is very important for you to understand the selectors. You can get into the W3 schools and then go to selectors and try examples எல்லாம் பாருங்கள். முக்கியமாக இந்த ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் பாருங்கள். இதுதான் உங்கள் கிளாஸ் செலக்டர், ஐடி செலக்டர் இம்பார்ட்டன்ட். ஐடி கூட அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. கிளாஸ் செலக்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ. யூ கேன் கீப் checking and verifying as many times as possible as you want to. Okay, I hope you have understood the class. Let me stop this class at this point in time and we'll proceed with the next class. Okay, thank you. And if you got any doubt, you are welcome to talk to me or send me a mail at aksharam.courses@gmail.com. Thanks. Bye.